Hello students, you are learning the topic cell structure and organization. In this topic now you are learning the different components of the eukaryotic cell. In today's lecture we will discuss about the mitochondria. So these mitochondria are double membrane bound organelles, and these mitochondria are the autonomous because it has its own genetic material, it has its own DNA, RNA, etc. Okay, so and these mitochondria are also known as powerhouse of the cells because these mitochondria are useful to store the energy and also it release the energy, and these mitochondria involved in releasing energy, which energy come from the food, and all these processes are takes place in cellular respiration. So these mitochondria can store energy and also can release the energy. So these are known as, these are referred as powerhouse of the cell. Now let's study about the mitochondria. So mitochondria, plural word for the mitochondria is mitochondria and the singular mitochondria is mitochondrion. एक जर mitochondria आपल्याला रेफर करायचा असेल तर आपण mitochondrion हा वर्ड यूज करतो. सी इन दिस इमेज there are number of mitochondria which are present in a cell. So here is the magnified image of single mitochondrion. So these mitochondria has a double membrane bound structure and it shows number of foldings. So all these things, all these parts we will discuss in detail in next some slides. So first point, mitochondria are involved in aerobic respiration, means the respiration which takes place by using the oxygen, and mitochondria are absent in prokaryotic cells and red blood corpuscles. या दोन सेल्समध्ये प्रोकॅरियोटिक सेल्स मीन्स दोज सेल्स हॅव अ सिम्पल सेल्युलर ऑर्गनायझेशन, त्यांच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया नसतात, म्हणजे बॅक्टेरिया वगैरे जे आहेत त्यांच्यामध्ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन होतं, त्यांच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया नाही आहे, त्यामुळे एरोबिक रेस्पिरेशन होत नाही. आणि अदर जे युकॅरियोटिक सेल्स आहेत त्यांच्यामधले रेड ब्लड कार्पुस्कल्स जे आहेत RBCs त्यांच्यामध्ये सुद्धा मायटोकॉन्ड्रिया नसतात. देन द शेप ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया मे व्हॅरी फ्रॉम ओव्हल, स्पेरिकल और स्पायरल लाईक. ओव्हल असतात म्हणजेच अंडाकृती असतात, काही सर्क्युलर असतात आणि काही असतात ते स्पायरल लाईक असतात. ओके, सो देअर शेप मे बी ओव्हल और स्पेरिकल और स्पायरल लाईक. देन mitochondria is double membrane bound organelle. See this image. This mitochondria has double membrane, outer membrane and inner membrane. See structure. See this is the outer membrane. हे जे आहे ते काय आहे, outer membrane आहे. आणि inner membrane जे आहे it shows foldings. ते आपण नंतर डिटेलमध्ये बघणारच आहोत. हे जे आहे इनर मेम्ब्रेन इट शोज फोल्डिंग्स, आणि हे जे इनर मेम्ब्रेन आहेत आणि आउटर मेम्ब्रेन त्यांच्यामधली जी स्पेस आहे इट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ओके, सो आउटर मेम्ब्रेन, आता याच्यामधलं जे आउटर मेम्ब्रेन आहे, हे जे मेम्ब्रेन आहे आउटर मेम्ब्रेन, सो दिस आउटर मेम्ब्रेन इज, सी दिस आउटर मेम्ब्रेन, this outer membrane is permeable to various metabolites, means it allows the different metabolites means different substances which or different substrates which are involved in various metabolic reactions. पण जेवढ्या काही रिॲक्शन्स होतात त्यामधले जे मेटाबोलाइट्स आहेत ते अलाव केले जातात ह्या आउटर मेम्ब्रेनमधून. ते कशामुळे अलाव होतात तर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ ए प्रोटीन दॅट इज पोरिन और पार्सन्स पार्टिकल्स. जे प्रोटीन या आउटर मेम्ब्रेनवरती प्रेझेंट असतात त्यांना काय म्हणायचं, पोरिन और पार्सन्स पार्टिकल्स. देन inner membrane is selectively permeable. Selectively permeable means it is permeable to few substances, means selective substances, selective atoms, ions, molecules, etc. So it is selectively permeable to few substances only. This is the inner membrane. Okay, it has a number of foldings. Then
outer and inner membranes are separated by a space that is the outer chamber or intermembrane space. हे जे आउटर मेम्ब्रेन आहे आणि इनर मेम्ब्रेन आहे यांच्यामधली ही जी स्पेस असते फ्री स्पेस त्याला आउटर चेंबर और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस असं म्हटलं जातं. देन inner membrane of mitochondria shows several finger-like or plate-like folds known as cristae. See here, this inner membrane has number of foldings, finger-like foldings. Okay, so these finger-like foldings, हे जे foldings आहेत म्हणजे असे जे foldings फॉर्म झालेले आहेत असे तर यांच्यामधले हा जो पार्ट असतो दिस इज वन क्रिस्टा आणि असे नंबर ऑफ क्रिस्टा आहेत. सो इट इज क्रिस्टी. क्रिस्टा CRISTA आणि प्लुरल फॉर्म असेल तर क्रिस्टी त्याला ई लावायचं पुढे क्रिस्टी. देन इनर मेम्ब्रेन बियर्स न्यूमेरस पार्टिकल्स. आता हे जे इनर मेम्ब्रेन आहे हे ज्या क्रिस्टा आहेत किंवा हे इनर मेम्ब्रेन आहे इथे बघू शकता इथे असे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत. दीज आर ऑक्सिझोम्स. इथे जे आहेत इथे बघू शकता हे का कोणते आहेत तर ऑक्सिझोम्स. हे जे ब्राउनिश आहेत ते काय आहेत ऑक्सिझोम्स. अँड ऑल्सो इट हॅज अ सायटोक्रोम्स आणि सायटोक्रोम्सला दुसरा वर्ड आहे इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स. इलेक्ट्रॉन कॅरी करणारे ते आहेत. देन थर्ड पॉईंट इज इनर मेम्ब्रेन एनक्लोज. सी धिस पॉईंट. इनर मेम्ब्रेन एनक्लोज अ कॅव्हिटी दॅट इज द इनर चेंबर. हे जे इनर मेम्ब्रेन आहे याने कॅव्हिटी एनक्लोज केली आहे. ही जी मधली स्पेस आहे ती कॅव्हिटी आहे त्याला काय म्हणायचं इनर चेंबर. अँड दिस कॅव्हिटी कंटेन अ फ्लुइड नोन ॲज मॅट्रिक्स. या कॅव्हिटीमधलं जे फ्लुइड आहे त्याला काय म्हणायचं मॅट्रिक्स. सी धिस वर्ड मॅट्रिक्समधलं जे फ्लुइड आहे ते सगळं काय आहे मॅट्रिक्स आहे. सो धिस मॅट्रिक्स कंटेन्स फ्यू कॉइल्स ऑफ सर्क्युलर DNA, अगेन RNA, DNA, RNA, 78 types of ribosomes, lipids, various enzymes of Krebs cycle and other pathways. या मॅट्रिक्समध्ये काय काय आहेत तर सर्क्युलर DNA आहेत, अगेन RNA अँड DNA हे जे DNA आहेत ते याचं जेनेटिक मटेरियल आहे. नायट्रोजनस बेसिस असतात त्यांच्यामध्ये त्यामुळे हे त्यांना ऑटोनॉमस ऑर्गनेल्स म्हणतात कारण त्यांना स्वतःचं जेनेटिक मटेरियल आहे. अगेन ऑल्सो इट हॅज अ DNA, रायबोझोम्स. रायबोझोम्स आर 70S टाईप्स ऑफ रायबोझोम्स. म्हणजे जे रायबोझोम्स आपण प्रोकॅरियोटिकमध्ये बघितलेले असतात ते 70S आणि सेलमध्ये बाहेर जे रायबोझोम्स असतात सायटोप्लाझममध्ये ते 80S टाईपचे असतात. 70S म्हणजे 7S फॉर द स्वेडबर्ग युनिट. त्यांचं प्रेसिपिटेशन जो रेट असतो त्याचा सर्कम्फरन्स जो असतो तो 70S असतो. म्हणजे रायबोझोम्स मेजर केला जातो हा असं याचा सर्कम्फरन्स मेजर केला जातो तो स्वेडबर्ग युनिटने रिप्रेझेंट केला जातो. अगेन these matrix contain various types of enzymes which are responsible for Krebs cycle. क्रेब्स सेल्युलर रेस्पिरेशनमध्ये लक्षात येईल क्रेब्स सायकलसाठी रिस्पॉन्सिबल असणारी जी एन्झाम्स आहेत ती यामध्ये असतात. आणि ऑल्सो अदर पाथवेज जे आहेत की जे ATP फॉर्मेशनसाठी रिस्पॉन्सिबल असतात अशा पाथवेजसाठी लागणारे सुद्धा एन्झाम्स यामध्ये आहेत. अगेन इट कंटेन्स द लिपिड्स. ओके. देन ऑक्सिझोम्स. आता आपण बघितलं की सी हियर द इनर मेम्ब्रेन of the mitochondria contains the number of particles and these particles are known as oxysomes. See here these pink color particles are known as the oxysomes. So these inner membrane of mitochondria bears numerous particles are oxysomes. आणि हे जे पार्टिकल्स आहेत त्यांच्यामध्ये दोन स्ट्रक्चर्स असतात हेड अँड देअर फूट रिजन. सो दीज ऑक्सिझोम्स आर नोन ॲज F1 F0. हे असं का म्हणतात ते आपण पुढे बघणारच आहोत. अगेन इट इज नोन ॲज फर्नांडेज मोरन पार्टिकल. अगेन इट इज नोन ॲज एलिमेंटरी पार्टिकल्स. फर्नांडेज मोरन म्हणतात कारण त्याने ते फाइंड आउट केलं एलिमेंटरी पार्टिकल्स. अगेन ऑल्सो नोन ॲज मायटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स. सी दिस इमेज. ही जी इमेज आहे ती इथे मॅग्निफाय आहे. ती तुम्हाला सगळं स्ट्रक्चर्स लक्षात येईल. हे आउटर मेम्ब्रेन आहे मायटोकॉन्ड्रियाचं. हे आउटर मेम्ब्रेन आहे. त्यानंतर हे जे आहे ते इनर मेम्ब्रेन स्पेस आहे म्हणजे इनर मेम्ब्रेन आणि आउटर मेम्ब्रेन यांच्यामधली जागा ही जी असते ती इनर मेम्ब्रेन स्पेस. हे जे आहेत ते ऑक्सिझोम्स आहेत
आणि त्यांचं स्ट्रक्चर बघा, बेस, स्टॉक अँड फेड. त्यांचा बेस रिजन असतो, इट इज टोटली एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन जे असतं त्याच्यामध्ये पूर्णपणे हे जे सपोज हे इनर मेम्ब्रेन आहे तर त्यामध्ये हा बेस जो आहे तो एम्बेड झालेला आहे कम्प्लिटली. देन दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. आणि ह्या इनर मेम्ब्रेनवरती असे काय आहेत, ऑक्सिझोम्स आहेत. त्यांचं फंक्शन आपण पुढे बघणार आहोत. आणि हे क्रिस्टा फॉर्म झालेली आहे. ओके. देन ऑक्सिझोम पार्टिकल्स कन्सिस्ट ऑफ हेड अँड स्टॉक ऑर फूट. सो दिस इज द सिम्पल image of the oxysomes. Here you can see that oxysomes studied on inner membrane of mitochondria. या इमेजमध्ये तुम्ही बघू शकता हे जे ऑक्सिझोम्स आहेत दीज आर स्टडीड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ दी मायटोकॉन्ड्रिया. सो दिस इज अ क्रिस्टा. आणि क्रिस्टावरती हे येलो कलरचे काय आहेत, ऑक्सिझोम्स आहेत. आणि इथे बघू शकता दिस ऑक्सिझोम, the structure of the oxysome, it has a head part, so it is F1 part, and stalk part, and this is the base part, it is F0 part. So this particle is also known as F1 F0 particle. So this head part, that is the F1 part, is lollipop. It has a lollipop like structure. So this head faces towards the matrix. हे मॅट्रिक्सकडे फेस झालेलं असतं, म्हणजेच कॅव्हिटीमध्ये तो जो हेड रिजन आहे तो आलेला असतो. आणि त्याचं फूट रिजन आहे, फूट इज द F0, इज एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन. हे जो फूट रिजन आहे तो हा जो रिजन आहे तो इनर मेम्ब्रेन जे असतं, ह्या इमेजमध्ये बघू शकता हे जे इनर मेम्ब्रेन आहे त्याच्यामध्ये हे कम्प्लिटली एम्बेड झालेलं आहे. आता हे कम्प्लिटली एम्बेडेड का असतं ते आता आपण पुढच्या स्लाईडमध्ये बघूया. सी हेड पार्ट ऑफ ऑक्सिझोम ॲक्ट्स ॲज अन एन्झाम ATP सिंथेस अँड फूट ॲज प्रोटॉन चॅनल. आता इथे बघू शकता या इमेजमध्ये हा जो पार्ट आहे, हा पार्ट तो हेड पार्ट आहे. इट इज टुवर्ड्स द मॅट्रिक्स. हे जे आहे ते काय आहे, मॅट्रिक्स आहे. आणि हे इनर मेम्ब्रेनचा एक वॉल आहे. ओके. सो इथे काय होतं, ही आणि ही बाहेरची आहे ती इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. मग यामध्ये F0 जो रिजन आहे, F0 पार्ट ऑक्सिझोमचा, इट इज द बेस पार्ट विच ॲक्ट्स ॲज अ प्रोटॉन चॅनल. हा काय, प्रोटॉन आहे. H+ इज द प्रोटॉन. दिस प्रोटॉन इज ट्रान्सफर थ्रू धिस चॅनल. सो दिस ॲक्ट्स ॲज अ प्रोटॉन चॅनल. आणि हा जो H+ आहे तो जेव्हा हेड पार्टकडे येतो, सो दिस प्रोटॉन ॲक्टिवेट्स दिस हेड पार्ट, दिस F1 पार्ट. अँड ड्यू टू ॲक्टिवनेस, हा जो ॲक्टिव्ह झाल्यामुळे दिस हेड पार्ट ॲक्ट्स ॲज अ ATP synthetase. ATP synthetase is the enzyme which is responsible for the formation of ATP. So this ATP synthesis enzyme आहे. It form ATPs. So ATPs form from ADP plus IP, adenosine diphosphate, where the one phosphorus, inorganic phosphorus added to it. So ADP plus IP means the inorganic phosphate, it gives ATP. ADPमध्ये दोनच फॉस्फेट ग्रुप्स होते, इथे हा एक ॲड झाला. सो इट इज ट्रायफॉस्फेट, ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट. सो हियर यू कॅन सी दॅट these ADP plus IP form ATP. So again I am repeating it. This F0 part means the foot region of the oxysome. It acts as a proton carrier and it carry the proton, and when this proton reach to the head region, that is F1 region, it activates that head region and it acts as a ATP synthetase, and this ATP synthesis is responsible for the formation of ATP from ADP plus IP. So the function of this oxysome is, these oxysomes are involved in proton pumping and ATP synthesis. म्हणजे जे ऑक्सिझोम काय करतात, हे प्रोटॉन पंप करतात, आतमध्ये आणतात आणि त्यापासून ATPचं सिंथेसिस होतं. सो दिस इज ऑल अबाउट दी मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विच इज इन्वॉल्व्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन. थँक यू.